роҷе ба бозиҳое ки дар ла лигаи испания сурат гирифтанд акнун дӯстони гиромӣ ҳарф мезанем ва нахуст дар бораи он хоҳем гуфт ки чӣ гуна реал мадрид дар баробари асасуна натавонист комёб шавад. аслан бозиҳо ба қисми шимолии кишвари испания яъне ба замини баскҳо ҳама вақт мушкил буданд барои аксари дастаҳо. дар памплона тавре мо дидем 2-1 дастаи мизбон ғалаба кард ва инҷо ишора мешавад ки Альваро Арбелоа бори дигар собит кард ки аз нигоҳи тактикӣ ҳоло то он дараҷае рушд накардааст, то он дараҷае пеш нарафтааст ки мураббии чунин бошгоҳи бузург мисли Реал Мадрид бошад. бале читори ман пештарам ишора карда будам ва шубҳаҳо буданд нисбати оне ки Арбелоа дар бозии мушкил чӣ мекарда бошад, оё аз ҳуддаи тағйир додани вазъият дар ҳолати мушкил мебаромада бошад ё на. бубинед ба пуррагӣ вогузор кардани бозӣ ба ситорагони даста нафарони гапзан ба қавле ва пурра бовар кардан ба маҳорати инфиродӣ дар бозии даставии коллективӣ инам як иштибоҳро пеш мебиёрад. бубинед мо инҷо дар мавриди Гвардиола сухан кардем чӣ тавр дифогарони худро бозигарони худро тарафдорӣ мекунад, валекин худ гапзани асосӣ аст дар тим тактикаро мемонад, ҷобаҷогузии дуруст мекунад ва бозӣ тағйирот мебахшад аз сӯ бузургии хосаи хеш. ҳастанд мураббиёне ки рӯйрост танқид мекунанд бозигаронро мисли Жозе Мауриньо ва ҳаққу ҳуқуқам доранд валакай дар футболи ҷаҳон. Жозе Мауриньо чеҳраест, чеҳраи дастон, ӯ таърихи бузург кардааст ва ӯ имконияти бузургам дорад барои ин сухан гуфтан ва ӯро касе пеши ростро гирифта намекунад. вале замоне ки дар Реал Мадрид дар дастаи шоҳона Гвардиола Арбелоа воқеан ҳам чунин масъулияти бузургро бар дӯш мегирад, ин масъулият албатта ҷавобгарии хосаро дорад. як замон бубинед як серияи кӯтоҳи бидуни бохт дошт дар Ла Лига ва онҷо ҳам бо мушкилиҳо пирӯзӣ ба даст меомаданд, валекин мушоҳида мекардем ки ҳамон пирӯзиҳо аз ҳисоби маҳорати инфиродии бозигарон зери даст меомад. Арбелоа бубинед дар рафти рақобат бо Осасуна тағйирот анҷом медиҳад. аслан тағйироти мураббиён ба фоидаи даста мешавад. чӣ гуна Ника Ковач Фабио Силваро овард ба майдон, ӯ натиҷа дод. Серио Гираси албатта дидем ки бозиаш начаспид, ба қавле аз майдон берун шуд. Данио Себайолос ба майдон мебиёяд дар Осасуна, аз иштибоҳи асосиро содир мекунад, даста дучори бохт мешавад ва албатта он бахшишпурсии Себайолос дигар хол намебиёрад барои Реал Мадрид ва зинаи аввалро дигар бар намегардонад. бозам ҳадсу гумон аст ки Мастанстуоно ба Мбаппе пас намедиҳад ва дигар гӯё ки дар ҳайати захираи боқӣ монд се бозии пайи ҳам. ин аз чӣ мепояд? вақте ки бисёр сахти баъд бовар мекунӣ Винисиус худ проблема ба қавли созмон медиҳад, баъдан ба ӯро бо сарвони капитанӣ сарфароз мегардонем, валекин аз рафти натиҷаи Реал Мадрид бозигароне ки ин қадар пул мегиранд, ин қадар дағдағаи баланд доранд дар майдон намешавад бозӣ кардан ва такя ба маҳорати инфиродӣ ҳама вақт. албатта он рақибонам зидди дастаҳои қавӣ мисли Реал Мадрид тайёрии пухта мекунанд, омодагии хоса доранд ва меомӯзанд ҳар як гаштҳои тактикии рақибон ва мураббиён. албатта инҷо метавон аз гаштҳои тактикии худи Арбелоа ҳам сухан накард, зеро ки ҳеҷ гашти тактикиам ба назар намерасад, валекин зидди маҳорати инфиродӣ албатта мешавад ба қавли ҳамон шаху мат мондан дар шомот ва умуман ба назар намерасад ки Арбелоа аз ҳуддаи контроли даста дар ҳолати мушкил баромада тавониста истодааст. хуб, чизи дигар бояд гуфта шавад дар мавриди Альваро Арбелоа ин аст ки назар ба бозии гузашта се тағйирот кард ва ҳама ин тағйиротҳо дар ҳайати аввалия ба хатти дифоъ рабт доштанд. барои мисол Карвахал ки аз моҳи сентябр дар ҳайати аввалия набуд ва бори охир дар моҳи октябр он ҳам аз ҳайати захиравӣ ба майдон баромада буд. ӯ дар ҳайати асосӣ ҷо мегирад. Раул Асенсиоро ҳамчунин баргардонд ва дар хатти дифои марказ ҳамчунин ба ҷои Дин Хюйсен мо тавре дидем Давид Алаба бозӣ кард ва аслан хатоҳо метавонем ҳам дар голи якум ҳам дар голи дуюм қисман бардошти боз як нафари дигар вогузор кунем. ин дифоъгари марказӣ Раул Асенсио аст ва бубинед дар ҳамин ноустувории хатти дифоъ ҳам дар бозии навбатии Реал Мадрид боз ба дастаи шоҳона панд медиҳад. бале умуман агар мо ба хатти дифоъи дастаи Реал Мадрид таваҷҷӯҳ кунем, бинед мавсими гузашта низ мушкилиҳо буд, ҳоло низ мушкилиҳо ҳастанд ва худи Арбелоа низ наметавонад ки ин мушкилиҳоро бартараф кунад. яъне ки Карвахалро ба захира менишинонад ва баъдан боз ӯро ба ҳайати асосӣ мебарорад. яъне ки то ҷое мураббӣ бо бозигарон
گپش رو گذرانیده نتوانسته است و در این میون اگر ما به همین بازی نظر افکنیم ببینید که ریال مادرید در نیمه دوم عموما بازی ارزنده نشون نداد. عموما بازی دسته نسبت به حریف بازی ضعیفتر بود و همچنین ما آخرین مراتبه یاد نداریم که کی ریال مادرید از اساسونا شکست خورده بود، یعنی سال 2011 اون آخرین مراتبه. بله صحیفه تاریخی دوران 15 سال پیش بله از این تیم شکست خورده بود اون وقت که بنزما و رونالدو و دیگر بسیار در دسته ریال مادرید بودند و در این میون اگر اربیلو با چنین نتیجه ادامه دادن گیرد فکر میکنم که الکه با او الکه گفتن که اگر دست از بنفیکا شکست بخورد او رو از مقامش برکنار میکنند. کی رو میآورده باشند؟ بله حالا ببینید که او رو میبرند با او شرطنامه میبندند و الکه پیش مقصد گذاشته اگر دست از بنفیکا شکست بخورد. این مثل آخرین روزهای خابی آلونسو است که دور به دور شرط میگذاشتن که از این حریف از این پیش چنین شرط گذاشته بودند که ریال مادرید اگر لالیگا رو بگیرد بنفیکا رو شکست بدهد اربیلو پس در ریال مادرید باقی میماند. اما میبینیم که چنین نشده است. بارسلونا که بازی اول برآمد ریال امتیاز از دست داد و فکر میکنم بازی با بنفیکا نیست در همین وقت و ساعتی است که ببینید که ریال مادرید حالا فضای داخلی دست نشان خوب است. وینیسیوس حالت روانیش خوب نیست. در بازی با بنفیکا دیدیم که چگونه شد. بعداً در این بازی با اساسونا هم برایش بسیار مشکل بود. بله بازی نیست. هر یک لحظه که یوتیوب رو میگرفت صدای ناراضگی مخلصان بله حتی مخلصان دسته اساسونا و وینیسیوس آرزوی مرگ را کردند که این به فوتبال باز بسیار هم سخت رسیده است و او در حیرت است که برای چی مخلصان دسته اساسونا با آرزوی مرگ را و همگان هم یک سوال میدهند شماره فوتبالبازان افریقایی تبار یا افریقا امریکایی در ریال مادرید خیلی زیاد است. اگر از حساب فویس هم بگیریم شماره آنها بیشتر است. چرا نسبت هیچ کدام از آنها چنین گویم سخنهای بد گفته نمیشود یا سخنهای نژادگرایانه گفته نمیشود؟ چی از گویم حساب مخلصان دسته دیگر در لیگ چمپیون ها چی در داخل خود اسپانیا چرا ماس دویما نسبت وینیسیوس همین حرف رو به زبان میارن؟ بله ببینید وینیسیوس رو حالا فکر میکنم که گرچه که چند سال پیش اگر نظر رفتیم یکی از نفرانی بود که در پیروزی ریال مادرید در لیگ چمپیون محض نفر اساسی بود و حتی برای توبی تیلونیز یکی از نامزدهای اساسی بود. اما حالا همه وینیسیوس رو بد دیده است. حتی ببینید که تو اندازه شده است که مخلصان دسته اساسونا آرزوی مرگ وینیسیوس رو کردند. یعنی میتونم بگیم که اینجا قسما عیب خودی او هم هست و یا نه؟ یعنی با رفتار و عملهایش او بسیاری ها رو تحریک میدهد یا اینکه گویم وادار میکند که چنین سخنها و حرفها رو به زبان آورد؟ بله توجه رفتار و کردار خود وینیسیوس نیز در اینجا میتواند که او رو با یکی از چهره‌های منفی در عالم فوتبال آورده رسانیده باشد. من به همین قسمت فایزهای بیشتر اعلام کردیم بسیارتر است عیب او بیاد به همون جنجالایی که سر شدن در ورزشگاه دلوش استقبال از گل در میان 60 در پیش 60,000 مخلص در خانه آنها و بسیار حالتها میشد که برای استقبال از گل تو کورت سرخ میدهند استقبال رفتار غیر ورزشی که میشود از جانب داوران ولی با بازیگری چنین سطح و مقام یک بار نشان دادن کورت سرخ در این حالت البته فشار سری داورم به میان میآورد. خب وابسته به رقصی و شما همین حرف رو گفته استاد یا اینکه یگان عمل دیگری رو نه آن رقصی که انجام داد ببینید البته که برای میزبانان خوش نمیآید و تصور کنید که بازیگر چون این رفتار ناشایسته کرد نسبت مخلصان و بازیگران میزبان و بعداً با کارت زرد البته مجازات میکنند ولیکن او باز هم در ادامه در رفت رقابت دوام میدهد هر خیل سخن و هر خیل رفتارهای هر خیله و بازیگر دیگر کار علاجی ندارد که او را جزا دهد. بازیگر دیگر من جانلوکا کریستیانی رو در نظر دارم دوان خود را با پیراهن میپوشاند در چند که رفتار نامردانه هم باشد یک عکس العمل نشان داد و ببینید اویفا هم او را علاقه موقتا مجازات هم کرده است. در این بار البته در برنامه‌های دیگر سخن می‌رود. خلاصه که ببینید چرا چوامین رو نمیگن، چرا کاماوینگ رو سخنی نمیگن، چرا آلابا رو نمیگویند. اینا هم سیاه‌پوست هستند رنگ وینیسیوس ولیکن وقتی که پرابلم را خود تشکیل میکند سازمان میداد و خود را جبردیده اعلان میکند و با همین بازی‌های هنرمندانه او باز داده میشوند تشکیلات‌های بزرگ فوتبالی و دیگران باز این او را انگیزه بلندتر میبخشد. ببینید مباپه میگه که کریستیانو رو باید مجازات یک عمری از فوتبال کند. او یکون جنایت انسانی صادر نکرده است که را چنین کند. وینیسیوس در گذشته هم چنین بود و این دردی مزمن وینیسیوس و منتخب برزیل هم خواهد گذشت و من باور دارم که در جام جهان
دردی سری که نیمار برای منتخب برزیل سالیانی زیاد برای در چمپیونات‌های جهان برای منتخب برزیل ایجاد میکرد، همین خیلی وینیسیوس همین دردها رو بردن میگیرد. در یک هفتهش نیم کل هفتهش خود را به زمین میپرتاید، برای یک بازیگر یک بار دو کارت سرخ طلب میکند. این چیزا منظرهایی هستند که فوتبال رو زیب نمیدن، به فوتبال دشمنی، خاراکتر دشمنی ایجاد میکنند. الکی برای خود ببینید چقدر دشمن به میان آورد خود وینیسیوس. یک استادیوم پر در بنفیکا، مخلصان در دستای دیگر اسپانیا، بله، تقریبا در همه میدان در همه جا ببینید خود از خود برای خود دشمن پیدا میکند و به قول خایب میسازد، گویا خود را مشهور میکند. خودش به این مشهور است. ببینید این کارو زیبنده نیست برای فوتبال و خوب کردن که برای بسیار از رفتار ناشایسته چنین جزای سرسخت میدن، ولیکن متاسفانه برای وینیسیوس، برای بازیگران دارای مقامی بلند و یک سپری محافظتی که با نام نژاد پرستی او دارد و در پس منظر آن کارهایش را انجام میدهد، این چیزا مانع میشوند تا که برای رفتارهای ناخوشایند این بازیگر او را جزا دهند. بله، تشکر. خیلی مفصل در این باره ما حرف زدیم.